3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਇਸ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ बड़े प्यार दे नाल बैठना है और उन्होंने पावन बचन जो आपने सुन के निहाल होना है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद गोपाल गुरु गुरपूरन नारायण है, गुरदयाल समरथ गुरु गुरु नानक पततु उदाहरण है। पहला मरण कबूल जीवन की छड्यास, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। चेहा शुद्ध के चूं बच गहा कुश्ते चारो, वे बाकी बेमादस्त पे चीदे मारो। चह मर्दी के अखगर खामोशा कुनी, वे आतिश दा मारा फरोजा कुनी। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरशो, खुदावंद बख्शिंद ऐश्वर्यशो। चबर छतर तखत दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सज बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां वल्लों प्रबंधकां वल्लों धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे फरजंद बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अते माता गुजरी दी महान शहादत नूं सजदा करदिआं इस समागम लीके गए हन। दास तो पहला पंथ दे महान कवीशर ज्ञानी गुरमुख सिंह जी एमए, जिन्हां आप संगत नूं गुरबाणी दी रोशनी हेठ साहिबजादियां दा इतिहास सरवण करवाया है। आओ अपने समय नूं जीवन नूं सफला करन दे लई साहिबजादियां दी महान शहादत नूं गा करके इन्हां घड़ियां नूं सफला करिए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह परमात्मा दे 10वें सरगुण स्वरूप ने दुनिया ते आउण दा कारण बाणी विच लिखिया है। सतगुरु दाता मुक्त कराए, सब रोग गवाए, अमृत रस पाए। जम जागात नहीं कर लागै, जिस अगन बुझी ठर सीना है। गुरु रोगां तो सोगां तो 84 लाख जूना तो परतख पैरां दियां बेड़ियां तो मुक्ति दिवाउण वाला है। भारत वर्ष महमूद गजनवी दे समय तो 1001 ईस्वी तो गुलाम है। गुरु महाराज दुनिया ते प्रगट हुंदे ने। भारत वर्ष दी रूहे जमीन नूं मजलूम नूं इंसानियत नूं रखण लई तलवार उठाउंदे ने। मुगलिया सल्तनत दा बादशाह औरंगजेब कई जंगां गुरां नाल फौज भेज के लड़दा है। 22 धार दे राजे साथ दिंदे ने। बड़े हमले आनंदां दी पुरी ते हुंदे ने। अखीरला आनंदपुर नूं घेरा 1704
ਈਸਵੀ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫੌਜ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ, ਸੂਬਾ ਜਲੰਧਰ, ਸੂਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਸੂਬਾ ਲਾਹੌਰ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ। ਕਿਤਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਫਕੀਰ ਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਹੈ, ਸਿੰਘੋਂ ਸੇ ਬਿਸ਼ਤ ਚੰਦ ਯਹ ਸ਼ੈਖੋ ਸ਼ਾਬ ਥੇ, राजे कई पहाड़ के हम रकाब थे, अदा की फौज के ना शुमारो हिसाब थे, सरदारे फौज एक नहीं 2 नवाब थे। वो मुसलमान लिखदा है बिश्त चंद 20 गुणा वध फौज है मुगलों की 22 धार दे राजियां दी। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं मिटाउणा चाहुंदे ने। 7 महीने जंग चलदा है। कुछ सिंह बदावा दे गए, झूठियां कसमां औरंगजेब वालों कासिद लैके आया। इतने में इतला हुई कि कासिद एक आया है, सरहंद के नवाब का पैगाम लाया है। कुरान दी कसम उठाई गई सी, आनंदपुर छड़ दिओ, अपना राजी नवा, झगड़ा निबड़िया। कपटी लोग पिठ ते वार करना चाहते सन। ਸਿੰਘਾਂ ने बेनतियां कीतियां, माता गुजरी जी ने बेनती की। 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ 1761 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਛੱਡੀ। ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ਦਾਸ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 7 ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। बदबख्तों ने जो वादा किया बिसर गए, ना मर्द कौल करके जुबां से मुकर गए। गोबिंद सिंह के शेर भी फौरन बिफर गए, तलवारें सूत सूत के रन में उतर गए। उत्ते महान युद्ध हुंदा है। गुरु गोबिंद सिंह दे एक हल्ले ने खदेड़ दिते दुश्मन। दुश्मन पिछे हटिया। महाराज ने 7 पोह दे दोपहरे हुक्म किया, चलो सरसा पार लंघदे हैं। पानी दा बहाव तेज सी, बरसाती नदी सी सरसा। वरखा दे कारण हड़ आया होया सी। 3 हिस्सियां विच गुरु परिवार वंडिया गया। माता साहब कौर, माता सुंदर कौर, भाई मनी सिंह आदਿਕ सिखा नाल रोपड़ थाणी हुंदे दिल्ली नूं चले गए। साहिबजादा बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 5 प्यारे होर कुछ सिंह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे नाल एक तरफ चले गए। एक तरफ माता गुजरी फरजंद बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह चल पे। सहेड़ी वल नूं गंगू लै गया। 7 पोह दी रात पिंड ਚੱਕ ਢੇਰੇ सतलुज ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਕਾਈਨੌਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ। 9 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਗੰਗੂ ਦੇ ਰਹੇ। 10 ਪੋਹ ਸੁਬਾ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਰਿੰਡੇ ਠਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਿੰਡਿਓਂ 10 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, 11 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿਪਾਹੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 11 ਪੋਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਕੱਟੀ। 12 ਪੋਹ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਾਤ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਕੱਟੀ। 13 ਪੋਹ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਰ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ, ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਘਨੌਲਾ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਫਿੱਡੇ ਲੰਘੇ, ਪਿੰਡ ਲੋਧੀ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਠਾਣਾਂ ਨਾਲ ਭੇੜ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਖੀਮਪੁਰ ਲੰਘੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਬਰੂ ਮਾਜਰਾ ਲੰਘੇ, ਦੁਗਰੀ ਲੰਘੇ, ਤਾਲਾਪੁਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਲੰਘ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਗੜੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਗਈ। 7 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਮੇਂ ਹਮ ਕਹਤੇ ਥੇ ਆਨਾ ਯਹ ਵਹੀ ਹੈ, कल लुट के है जिस जगह से जाना यह वही है, जिस जा पे बच्चों को कटाना यह वही है, मट्टी कह देती है ठिकाना यह वही है। यो जगह है ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਥੇ मैं अपने फरजंद शहीद करवाने ने। ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ, ਦੀਨ ਤੋਂ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਟਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇਸ਼ ਗਾਂ ਮਾਲਵਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਰਾਤ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਗੰਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਥਾ ਹਿੰਦੀ ਆਦਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੜੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਲੇਟ ਗਏ ਖਾਕ ਪੇ ਜੀ ਪੋਸ਼ ਬਿਸ਼ਾਕਰ, पहरा देने लगे कई तलवार उठाकर, गोविंद भी शबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर, वाहे गुरु है मुंह से निकलता है, तू ही तू है, तू ही तू है मुंह से निकलता। बड़िया दिनां तो जंग युद्ध विच शरसार रहे सन ਸਿੰਘ। आराम फरमाउण लई कोई घोड़े दी काठी दा सराणा ला के लेट गया, ते घोड़े दी काठी दे हेठां जो घोड़े दे लक ते पिठ ते पोश हुंदा है, किसी ने वो विछा लिया थले, किसी ने उत्ते लै लिया। कलगीधर खेमे विच टिक गए। जे आम इंसान हुंदा ते खेमे विच किसी पर्दे नाल लग के वहन पा रहा हुंदा भी मेरा सब कुछ उजड़ गया है, खुदा दा 10वां जामा है,
ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਟੇ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੇਢ ਘੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਉੱਠ ਪੈਣ। ਕੁਝ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦਰਾ ਹੈ, ਝੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ यार खां कहते जब डेढ़ घड़ी रात गई जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए हाजूर हवा में, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में, बोले ऐ खुदावंद खुश हूं तेरी रजा में, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। असल स्वाद उदों आउंदा जदों गैर बंदा साडे भांडे नूं सलावे। अपना भांडा ते सारे ही सलाउंदे ने। वो मुसलमान है अल्लाह यार खां, कहंदा कैसी शख्सियत है। रंचक मात्र नुकसान होवे ते बंदा रब नूं उलामे दिंदा है, ताने मारदा है, मेहणे दिंदा है भी रब वैरी हो गया। सब कुछ गवा के भी टहलदा होया गुरु गोबिंद सिंह कह रहा सी, खुदावंद तेरी रजा विच राजी हां, तेरे भाणे विच खुश हां। और कल नूं चमकौर जदों लाल शहीद हो गए मैं सुरखरू होके जावांगा। वादा जो कीता है, कर्ज उतारना है, फरजंद वारने ने, सरबंस वारना है। ते जदों कोई करजाई, कोई किसान आड़तीए दे पैसे मोड़ दवे तो फिर वो बड़ा प्रफुल्लित होंदा है भी करजा लै गया। कहंदे फरजंद वार के सुरखरू हो जावांगा मैं। खैर इनू बाणी कहंदी है मीठी आ गया फिर की लागी, गुरु परमेश्वर दा हुक्म मिठा करके मनना। बापू देखदा है किरपाना चला चला के ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਦਾ ਲੜ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਮਾਲਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਥੱਲਿਓਂ ਕਾਠੀ ਖਿਸਕੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਕਦੇ ਸਾਹ ਰਗ ਚੁੰਮੀ। ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਛਾਲੇ ਵੇਖੇ, ਲੱਗੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮ ਤੱਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮਣੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਖੋਪੜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਲੇਖ ਸਿੱਕੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਸਾਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ। पैर क्यों चुमदे हो, कहंदे इन्हां अज ताईं कोई भी कदम सिक्खी दे खिलाफ नहीं पुटिया, मेरे हुक्म विच चले ने। कल नूं ये नहीं रहणगे जिवें मां बच्चे नाल लाड करदी है। अल्लाह यार खां लिखदा जिन सिंहों ने कल मौत के साहिल था उतरना, कल सुबह था जिन खालसों ने जंग में मरना, बाली से शहदों के
हुआ जब है गुजरना, मुश्किल हुआ इस जहां से कदम आगे को धरना। चूमा कभी हलकूम, कभी दहन चूमने बैठे, जब पाइंती आए तो चरण चूमने बैठे। ऐसी ਉਹਦੀ शख्सियत है। वैसे तो गुरु ग्रंथ साहब कहते ने महापुरुषों की चरण धूड़ी लैनी चाहिए है। तेरे दास की होवा धूर, नानक की प्रभ सरदा पूर। साधु का अदब बड़ा बाणी ने सिखाया है। चरण धूड़ी मस्तक नूं ला। साधु संतो जेड़ा गुरु परमेश्वर नाल जोड़दा है। वैसे एक गल है, जदों दी साडे विच कुतर्क चली है ना, सिखां च तर्क चल पिया है, साधुआं दा सत्कार भुल गए और ऐसा भुले हौली हौली गुरु तो भी दूर होने लग पे। गुरु का भी अदब छड़ दिता है। कई करनगे जी ये तो ज्ञान लो, होर ग्रंथ की सेवा कीतियां की मिलना। ना मूर्खां ध्यान नाल पढ़िया ही नहीं है। जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा। राम राजे गुर सिक्खी, सो थान भालिया लै धूड़ मुख लावा। बापू जिथे भी टिक जावे उथों दी धूड़ी मस्तक नूं ला। ये कहंदे ग्रंथ ने की देना आके। सतगुर जागता है देव, ये तो है ही है। जदों तुसीं आग्या ही दे दित्ती भी इस टूल दे नाल इधरली कंध ढा दे, ते अगला कल नूं इधरली कंध भी ढावेगा। जदों तुसीं जारी लिया भी दसम बाणी दी निंदा करदा गुरु ग्रंथ दी ते नहीं ना कीती, साधु दी निंदा करदा गुरु नानक दी ते नहीं ना कीती। जेड़ी जुबान दसम दे उल्ट चली वो हौली हौली भट्टां दी बाणी ते आ गई। इतिहास ते भी आई है। जेड़ी जुबान संत दी निंदा करन लग पई उन्हें गुरु नानक नूं आम इंसान कह दिता, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह नूं आम इंसान कह दिता, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब नूं जरिया कह दिता। ये तुसीं आप ही खुल दिती है। जे पहला ही लगाम कसी हुंदी ना, मूँह भन्ने हुंदे, जिवें गुरु नानक बापू कहंदा है ना, मूर्ख गंढ पवै मूँह, मारते इन्हां दी हिम्मत ना हुंदी आद बाणी तक पहुंचण दी। ये साडियां ही खामियां ने। बड़ा जरूरी है साधुआं संतां दा अदब। पर फिर कह दवां, जेड़ा गुरु तुल अपने आप नूं समझे सिख उहदे तो दूर है। जेड़ा गुरु परमेश्वर नाल जोड़े उहदे अगे मस्तक चुकदा है। सो इन्ना फर्क समझिओ कच ते हीरे दा। महाराज गुरु गोबिंद सिंह पैर चुम रहे ने अपने सिखां दे। अज तुसीं माड़ा जिहा किसी गुरसिख संत दे गोडियां हथ ला दो ते गुटों फड़ लैणगे बहुते पड़ाकू। ओहो मत्था ते गुरु ग्रंथ साहब नूं टेकीदा। इह की करता ही? बाणी च ते किते भी नहीं लिखिया भी साधु नूं मत्था नहीं टेकना। बाणी च ते लिखिया चरनां दी धूड़ी होना। भाई रे संत जना की रेण। मुरशद गुरु ग्रंथ साहब नूं मंनदे आ, उहदे नालों वड्डा कोई नहीं। पर यह नहीं कहा महाराज ने भी साधुआं दा अदब भुल जाओ, सत्कार भुल जाओ। सो सिद्धांतक गल्लां कुछ जिहन विच टिका के रखिया करो। दीन दुनिया दे मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह इउं खेमे विच विचरदे ने। सुबह 10 लाख फौज दा घेरा आण पिया। एक लफ्ज वरत्या है दहलक, मतलब इहदा फारसी विच है 10 लाख। ते कई कमले बंदे आखणगे इहदा मतलब हुंदा अचानक घेरा पै गया। आखे इन्ना घेरा किवें पै सकदा? 22 धार दे सारे राजे ने। कदे भंगाणी दा युद्ध पढ़िओ, 80,000 सूरमा लैके हरीचंद गुरां नाल जंग लड़दा है। जे मन लो दोवां चौवां राजियां दी फौज 80,000 हो सकदी है ते 22 राजियां दी फौज किन्नी होवेगी? जे 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार भी एक राजे की फौज हुई, वो सारे ने। उत्तरी भारत की सारी फौज, सूबा सरहंद, सूबा श्रीनगर, सूबा कश्मीर, सूबा जलंधर, सारे सूबे इकट्ठे हुए ने। और दूसरी तरफ दिल्ली वालों दिल्ली पत औरंगजेब बड़े बड़े अफसर वजीर भेजदा है, जिन्हां दा आगू ख्वाजा महमूद है। दिल्ली तो मदद आई है, मामूली गल है। 10 लाख तो घेरा उपर टप गया और गुरु गोबिंद सिंह ने मोहर लाई है
ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਿਹੀ ਚੇਕਾਰੇ ਕੁਨਦ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ ਦਹਲਕ ਬਰਾਇਦ ਬਰੋ ਬੇਖਬਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆਣ ਪਈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆਣ ਪਿਆ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਸੂਈਏ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਕੀਰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਤਨਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਬਾਪੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦ ਰੰਗ ਆਮਦਨ ਮਾਇਆ ਤੇਗ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ, ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਕਸਮਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਝੱਟ ਪੱਟ ਤੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਫੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਝਗੜਾ ਟਾਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰੀ ਪਾਸੇ, ਹੁਣ ਅਮੀਰੀ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ। ਗਲੂਏ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਭਲਾ ਚਾਰਗੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਾ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਤੁਫੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਈ, ਰਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੰਗ ਦਾ। ਮੁਗਲ ਬੜੇ ਕਾਹਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਈਏ। ਗੜੀ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਪੌੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਹਰ ਖਾਂ ਚੜਿਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਥੇ ਚੋਂ ਤੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ, ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਝ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਖੋਪੜ ਏਦਾਂ ਉਡਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਟਕੀ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਮਿੱਝ ਖਿੱਲਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਬੂਦ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਨੂਰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਹੇ ਦੀ ਵਾਰ ਨਿਆਮਤ ਬਾ ਮੈਦਾਂ ਬਾ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਰਨੈਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਨਹੀਂ ਮਰਦੂਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਓ ਦੀਦ ਮੇ ਬਾਈ ਅਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੀਰੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਾਇਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਸਾਏ ਉਹਲੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਡਰਨਾ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ, ਡਰ ਉਲਟਾ ਮੁਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਪੜ ਕੋਏ ਨਾ ਸਕਈ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ ਕਿਆ ਮਾਨੁਖ ਕਹੋ ਕਿਆ ਜ਼ੋਰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਜਰਨੈਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਜਿਆ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਟਲਾਂਗੇ, ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਈਏ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। 5 ਸਿੰਘ ਨੇ
ਥਾਪੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣ ਗਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਥਾ ਤੁਰਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣ ਗਿਆ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ 17 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ, ਛਤਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ, ਦੀਨ ਲਈ ਧਰਮ ਲਈ ਜੂਝਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾਬਾਲਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੈ ਭਾਵੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਨ ਖੋਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੈ। ਪੰਥ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਧਰਮ ਨਿਭਾਇਓ, ਮੁਖ ਫਰਮਾਇਓ, ਸੋ ਜਸ ਵਿਧਾਰੋ, ਅਰਗਨ ਮਾਰੋ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘਾ, ਜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨਿਰਮੋਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕੁੱਦਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਹੋਰ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨ ਮਸਤਕ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹੀ ਪਰਸ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਮ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਬਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫੌਲਾਦੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਿੜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਜ ਤੁੜਾਊਂ, ਘਰ ਘਰ ਬੀਚ ਅਕਾਲ ਜਪਾਊਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਾਣ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਲ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੰਦ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਵੱਜੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਮਕੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦਮਕੀ, ਜੋਧੇ ਭਬਕੇ,
ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਿੱਝ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਉਂ ਜਾਪੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਿੱਝ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਥਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਪ ਸਿਪਰ ਜਿਹੇ ਬਖਤਰ ਕਵਚ, ਬੇਟੀ ਆਦਿਕ ਫੋਰ ਕਰ, ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਨ ਹਰੀਫਨ ਕੇ ਤੁਰਤ, ਪਾਰ ਪਰਤ ਗੜ ਧਰਨ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਢਾਲ ਵਿੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਸੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁਨਾਰੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਰਣ ਖੇਤ ਭਇਓ ਦਾਰੁਣ ਮਹਾ ਲੋਤਨ, ਪਰ ਲੋਥੇ ਗਿਰੀ ਬਹੁ ਗਾਵਨ ਤੇ, ਭਕ ਭਕ ਰੁਦਰ ਹੋਏ ਸਰਤਾ, ਤਬ ਚੱਲ ਪਰੀ। ਇੰਨਾ ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੇ ਫੁਹਾਰੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਨਦੀ ਚੱਲ ਪਵੇ ਲਹੂ ਦੀ। ਜ਼ੇਰ ਦਸਤਖਾਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੈਸੇ ਕਾਮਲ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ। ਤੀਰ ਗਏ ਮੁੱਕ, ਸਾਂਗ ਫੜ ਲਈ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ੀ, ਗਹੀ ਸਾਂਗ ਕਰ ਬਿਖੈ ਦੌਰ ਕਰ ਅੰਗ ਪਰੋਏ, ਸੀਖ ਮਾਸ ਜਿਮ ਬੇਦ ਅਗਨ ਪਰ ਪੁੰਜਤ ਕੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਸ ਛਕਣ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਸੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਸ਼ੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਵੀ, 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਬਾਬਤ, ਜਹ ਸਰ ਲਾਗਤ ਜਾਏ ਕਹਿ, ਰਹਿਤ ਨਾਹੀਂ ਅਰਮਾਨ, ਮਾਨੋ ਮੰਡਪ ਖੋਖਰੇ ਗਿਰ ਗਿਰ ਪੜਤ ਪਠਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੀਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉਤਲਾ ਗੁੰਮਜ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਿੱਲਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਰਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾਪਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਂਗ ਜਦੋਂ ਫੜੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਲੇਤ ਪਰੋਏ ਪਠਾਨ ਕੋ, ਸਭ ਹਨ ਸਾਂਗ ਦਿਖਾਏ, ਦੇਖਤ ਹੀ ਸਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਅਰੇ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਤੌਬਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਸਾਂਗ ਗਈ ਟੁੱਟ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਹਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਰਤ ਸਤਰ ਸੰਗਰਾਮ ਮੇ ਕਰ ਲੀਨੇ ਤਲਵਾਰ, ਵੱਡੇ ਸੂਰ ਮਾਰੇ ਤਹਾਂ ਫੌਜਨ ਕੇ ਸਿਰਦਾਰ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਰਵਰੇ ਫੌਜ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨੈਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਵੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਜੋ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਤੇ ਥੇ ਉਦੂ ਬਰਕ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਟ ਕਾ ਦੇਖਾ ਕभी ਹਥਿयार नहीं है, नौ मश्क जमा यह कोई जिनहार नहीं है, सतगुरु है यह फरजंद वफादार नहीं है। ललकारे अजीत और मुखातिब हुए सबसे, फुरमाए उदू से ना निकल हदे अदब से। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਥੋੜਾ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਬਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਵਿੰਨ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੰਗ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੱਤਕਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਇਹਨੇ।
ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੇ। ਕਈ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਵੇਖੋ ਅਦਬ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੂਏ ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਹਦੇ ਅਦਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੁਜ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਅਦਬ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜੀ ਜਹਾਂ ਨੇ ਭਗਦੜ ਸੀ ਮਚਾ ਦੀ, यह फौज भगा दी, कभी वो फौज भगा दी, बढ़ चढ़ के तवक से सुजादत जो दिखा दी, सतगुरु ने वहीं किले से बेटे को निदा दी। बापू टारी ते खलोता मैदाने जंग नूं तकदा, हस्त उठा के आशीर्वाद दिंदा ए, शाबाश अजीत सिंघा महान जंग लड़िया है। ये गुरु गोबिंद सिंह कर सकदा है। आम कोई इंसान हुंदा, काका नंगियां तलवारां ते नचदा हुंदा ते पिठ करके खलो जांदा, अखां नाल वेख ना पाउंदा, उहनूं शहीद हुंदे। बाबा अजीत सिंह लड़ रहे ने और अल्लाह यार खां कहंदे भगदड़ मच गई मैदाने जंग विच, जिधर नूं जांदा आहू लाउंदा जांदा है। गुरु गोबिंद सिंह खुश हो गए। शरीर मिलिया कादे लई है? गोबिंद की टहल सफल यह काया, गुरु परमेश्वर नूं खुश करन लई। कहते बाबा अजीत सिंह ने ना आशीर्वाद कबूलिया, तलवार उठा के सिर झुकाया। दिलबंद ने तलवार से तस्लीम बजाई, गर्दन पे अदाब दिलावर ने झुकाई। इस वक्त में फौजे सितम आरा उमड़ आई, बर्शी किसी बदबख्त ने पीछे से लगाई। त्योरा के घिरे जीन से सरकार जमी पर, रूह खुलद गई और तने जार जमी पर। ऐसी तलवार चलाई सूरे ने, तलवार चलदियां चलदियां अखीर हजारां दुश्मना घेर लिया। तलवार टुटी, हजारां नूं मिटाउंदा सिंह सैकड़े वार छाती ते खांदा है। घोड़े तो डिग्या, कहंदे तन तत्तां विच मिल गया, खुरा खोज मिट गया शरीर दा। रूह दी उडारी ऐसी सिद्धी गुरु गोबिंद सिंह दे निर्गुण स्वरूप अकाल पुरख विच भेद हो गई। बापू खलोता सी अटारी ते, अखां नाल ये जंग वेख रहा सी। इस बिद गुर नंदन लरियो जिह अजीत सिंह नाम, सुजस जगत में प्रगट भापुन पहुंचे हरधाम। सचखंड चले गए बाबा अजीत सिंह। 14 वरियां दा बाबा जुझार सिंह दौड़ के बापू दे चरनां विच आ गया। महाराज आनंद विच ने कह रहे सन, जो तुद भावै साई भली कार, जो परमात्मा तैनूं पाउंदा ठीक है। दुनियावी बाप हुंदा ते अटारी तो छाल मार के आत्म हत्या कर लैंदा। घर दा चिराग बुझ गया अखां सामने। वजीर खां दा दिल कंब उठिया भी किस मिट्टी दा बनिया है गुरु गोबिंद सिंह। अखों मोती सुटण दी बजाए जकारे छड़ी जांदा है। बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, जिन्हां ते गुरु गोबिंद सिंह दा हस्त टिकिया सी। 17 साल दा की डरदा मौत कोलों, इहदे ते 7 ते 9 साल दे बच्चे नहीं डरे मौत कोलों। नीहां विच चिणे गए। खुदा दा लहू जू है इन्हां दियां रगां दे विच। अल्लाह यार खां कहंदे ओ छोटा जुझार सिंह आया, बेटे को शहादत मिली जो देखा पिदर ने,
तूफान बपा गम से किया दीदे तरने, इस वक्त कहा नन्हे से मासूम पितर ने। रुखसत हमें दिलवाओ पिता जाएंगे मरने, भाई से बिछड़कर हमें जीना नहीं भाता, सोना नहीं खाना नहीं पीना नहीं भाता। 14 वरियां दे फरजंद गुरु साहब नूं कहंदे पिता जी इकट्ठे खेडदे रहे हैं, इकट्ठियां गदका सिखिया है, तुसी बाणी पढ़नी सिखाई, मां दी गोद विच इकट्ठियां खेडे, अज दूरी क्यों? मैं अपने भाई कोल जाना है, मैं भी दीन दी खातर शहादत वरनी है, मैं भी बुलंद रुतबा पाउना है, मैनू रुखसत करो, मैनू तोरो। थी दूसरे बेटे की सुनी बेनती जिस दम, सर को देहने पाक को बोसे दिए पहम, मरने के लिए कहने लगे जाइए जम जम, और उठो ना खुदा राह नहीं रोकेंगे कभी हम, हमने ही कहा था बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। गिला क्यों करदा है बच्चिया, मैं बाप नूं आप तोरिया सी दीन तो सिर वारन लई, अज तैनूं तोड़दा हां। भाई दया सिंह फिर आ गए, 5 सिंह लैके बेनती की, बापू एक रह गया है, बाबा जुझार सिंह नूं रख लै, घर दे सारे चिराग बुझ जाणगे, कुल मिट जावेगी, साडा वाली वारस कौन होवेगा? ये बेनती भी प्रवान नहीं हुई। कहंदे भाई दया सिंह जी अज भी बाबा जुझार सिंह दी बेनती प्रवान है, मंग पहला रखी है। इन्हां कोई सोच ही नहीं सही सकता भी 14 साल का बच्चा आप आखे आकेगा नंगियां तलवारां ते नचना है। भाई दया सिंह ਸਿੰਘਾਂ समेत वैराग विच ने, पर हो कुछ नहीं सकता। भर्राई सी आवाज से बोले गुरु गोबिंद, पाला है तुम्हें नाज से बोले गुरु गोबिंद, रोका नहीं आगाज से बोले गुरु गोबिंद, उस नन्हे से जाबाज से बोले गुरु गोबिंद, लो आओ तने पाक पे हथियार सजा दें, छोटी सी कामा नन्ही सी तलवार सजा दें। बापू कहंदे बच्चिया अगे तैनू मां तैयार करदी सी, अज मैं तैयार करदा है, आ तैनू अपनी छोटी तलवार दवां, छोटी जी कलगी तेरे दुमाले ते लावां, नाज नाल पालिया है तैनू, जाबाज है तू, हजारां नू मिटा के मिटेंगा। थापड़ा दे के बापू फरजंद नू तैयार करन लगा। ये मुसलमान लिख रहा है, सिख आखे ते शंका खड़ा हो सकता भी लै 14 साल का बच्चा किवें जंग लड़े, एवें वाधू वडियाई करते अपने गुरु के परिवार की। गैर सिख नूं ते लोड़ नहीं ना वाधू वडियाई करन दी। ओ 5 वक्त दा नमाजी अल्लाह यार खां लिखदा, बापू कहंदे हम देते हैं खंजर उसे शमशीर समझना, नेजे की जगह है दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो होना नहीं दिलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं करना। बच्चिया जंग तू लड़ेगा, हजारां दे आहू लावेगा, पर जंग दी मर्यादा है, तीर तेरे भी सीने विच लगेगा, सी ना करी। बाणी दा प्रताप है तेरे ते, पीड़ा नू पी जावी, जे गलुए चों सी निकलिया ते लोग आखणगे गुरु गोबिंद सिंह ने धक्के नाल ही लाल शहीद करवा दिता है। आनंद विच शहादत पाउणी। वेखो दर्द उसने ही पीता है जिन्हें बाणी दा जाम पीता होवे। अपने ते कंडा लग जाए तो डॉक्टर लभदे फिरदे हुंदे आपां, ये फर्क है। खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह दे लालां विच ते अपने लालां विच, अपने परिवार विच।
लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मरो जा मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब को ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिखी को उभारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहे गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, प्यासे हो बहुत जामे शहादत तुम्हें बख्शे। जा बच्चिया मैदाने जंग विच तैनूं बड़ी प्यास लगी है शहादत दा जाम पीण दी, तैनूं प्राप्त होवे शहीदी। बापू ने बचन कीते। अजीब जी ख्वाहिश है गुरु गोबिंद सिंह दी। साडी की ख्वाहिश हुंदी है काका कनेडा जावे जां अमरीका जावे, चंगे घर दी कुड़ी विआवे, वेल वधे, चंगा कारोबार चले, जे 10 किलियां वाला ते 100 किला बना लवे, दुनियावी मंगा बिन सजाए जो निमख मैं सो अल्प सुख भणीए, जो मिटन वालियां मंगा ने। 10 तो 100 किला कर लिया, दुनिया ते नाम नहीं रहा। पिंड दी सरपंची तो मंत्री बन जावे, सदियां लंघ जांदियां, नाम मिट्टी हो जाता, कौन पुछेगा। जेड़े दीन लई आपा वारदे ने, दिहाड़े उन्हां दे मनाए जांदे ने, वो अमर हुंदे ने दुनिया ते। महाराज दी मंग वेखो की है बेटा, हो तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ के राह तकते हैं खुल्द में भैया, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। गुरु गोबिंद सिंह दी यही इच्छा है, जदों वार लगे जुझार सिंघा तेरी छाती विच लगना चाहिदा है, पिठ ना होवे तेरी। मैं शहीद बाप दा फरजंद अखवाया है, शहीद बच्चियां दा बाप अखवाउण दा माण भी मैनू मिलना चाहिदा है। इकलौता बाप है दुनिया दा जिहड़ी ये मंशा लैके प्रगट कर रहा है, दूसरा नहीं कोई होया दुनिया ते। तुसी जिन्नू मरजू गुरु पीर बनाई फिरो, गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां दे धूड़े वर्गी औकात नहीं है इस दुनिया ते दूजे किसे दी। एडी अजमत दा मालक है। असी की मंगदे हैं, सुख को मांगे सब को दुख ना मांगे कोई, सुख है कहो दुख अगला मनमुख बूझ ना होए। सुख मंगया दुनिया ते हर सुख दा अंत दुख है, काका मंगया काका मरेगा, पैसा मंगया पैसा हथों जावेगा, कुर्सी मंगी कुर्सी छुटनी है, हर सुख चों ही दुख निकलदा है, ये याद रखियो। ते गुरु साहब कहंदे जदों दुख आउणा ही आउणा ते फिर दुख विच आनंद नाल रहना क्यों ना सिख लईए। सुख ने भी ते दुख बनना है। दुख जिहड़ा है ना सुख दे सम समझदे ने महापुरुष, सुख दुख सम कर जाणिया शब्द भेद सुख होए। जिहड़े सुख दुख नूं सम समझदे ने उन्हां नूं सूली वर्गा दुख भी कंडा जापदा है। मत्था चुम के बापू ने अजाप गढ़ी दा दरवाजा खोलिया, 5 सिंह दिते, 14 वरियां दा फरजंद नंगियां तलवारां ते नचण लई तोर दिता। लिखदे ने गुर प्रताप सूरज ग्रंथ विच कवि संतोख सिंह बहुर हेल को करत भे, चाहों दिश ते समुदाय तब जुझार सिंह जी ले गुर पिता रजाए। गुरु दी रजा विच चल पए, मैदाने जंग दे विच कुद्दे ने, मैदाने जंग विच दुश्मनां दे आहू लाउण नूं तुर पए। यों गरजत है सिंह जुझारे, थिरे ना रिप इत उत दै टारे, जिधर नूं वधिया कहंदे दुश्मनां दे पैर उखाड़ दिते। ऐसा घमसान दा युद्ध लड़िया। एक उदाहरण दिती है उन्हें, कहंदे कोई शांत सरोवर होवे ना, कोई नदी होवे, जल टिकिया होवे, ओदे विच अचानक कोई वड्डा मछ आ जावे, कोई मच्छी आ जावे, वो उथल पुथल मचाउंदा है, जल हिलण लग पैंदा है। कहंदे वो जिहड़ा सागर दुश्मनां दा सी, बाबा जुझार सिंह तकड़े मछ वांगू कुद पिया, ऐसी हलचल उथल पुथल मचाई है, दुश्मनां दे घेरे उडण लग पए।
ਸਿਰ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਂਦ ਕਿਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਅੰਗ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਦਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਦੋ ਖੂੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਇਦਾਂ ਰੇੜਦਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਂਦੋ ਰਿੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਬਹੀ ਰਕਤ ਕੀ ਸਲਿਤਾ ਜਿਤ ਕਿਤ ਲੋਥਨ ਕੇ ਅੰਬਾਰਾ, ਕਹੂੰ ਕੇ ਸਿਰ ਕਿੰਦਕ ਸਮ ਰੋਡਤ ਕਰ ਪਗ ਡੰਡਨ ਮਾਰਾ। ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਗ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੇਂਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਰਿੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕਰ ਗਏ ਜੁਝਾਰ ਰਨ ਮੇ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਬਘੇਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਲਗਾ ਬਨ ਮੇ। ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਘੜੀ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਗਿੱਦੜ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜ ਉੱਠੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਐਸਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚਲਦੀ ਹੋਈ तलवार बाबत, कहते 10-20 को जख्मी किया 10-20 को मारा, एक हमले में एक ने 21 को मारा, खन्नास को मारा कभी इबलीस को मारा, गुल मच गया एक तिफलने ने 40 को मारा, बच बच के लड़ो कलगियों वाले के पिसर से, यह नीमचा लाए हैं गुरु जी की कमर से। कदे 10 मार कदे 20 मार, कदे 30 मार कदे 40 मार, गुल मच गया दुहाई पै गई। कहते ये गुरु गोबिंद सिंह दा नीमचा खंजर छोटी तलवार लियाया, इहदे कोलों बच के लड़ो, चीर चीर सुटी जांदा है। अखीर मैदाने जंग विच तीर मुकने ने, मुक गए। बरशी नाल युद्ध लड़िया, बरशी टुट गई, सांग मिट गई। तलवार नाल युद्ध लड़िया, तलवार टुट गई। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੰਗ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਸਮਤ ਖਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਖਾਂ, ਪੁਲਾਦ ਖਾਂ, ਸੁਲਤਾਨ ਬੇਗ, ਹਸਨ ਬੇਗ, ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਲਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਦੀ ਕੂਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। किस मिट्टी दा गुरु गोबिंद सिंह बनिया है, एक लाल भी नहीं रखिया, मैदाने जंग विच तोड़ दिता है। वंगारिया वजीर खाने ख्वाजा महमूद ने, अल्लाहू अकबर दे नारे लाओ, इहदा खुरा खोज मिटा दिओ, बड़ा नुकसान जर लिया है। अखीर तीरां दी वर्खा होई, तलवारां दे वार लगे। 14 वरियां दा बाबा जुझार सिंह खेरू खेरू होया, जार जार होया। तन तत्तां विच अभेद, जोत अकाल पुरख विच अभेद हो गई। उडारी मार गई, अटारी ते खलोता गुरु गोबिंद सिंह। अज ते रोवेगा, घर दा खीरला चिराग भी बुझ गया है। जे ते बंदा हुंदा, आम इंसान हुंदा, चलो कोई महापुरुष संत भी हुंदा ते अज अखां चों मोती जरूर डिगदा। वड्डे वड्डे पुत्र दे मोह विच वैराग करदे ने। ये संत नहीं सी, ये महापुरुष नहीं सी, ये ब्रह्म ज्ञानी नहीं सी। ये पता कौन सी? द्वैते एक रूप है गयो, खुदा आप प्रगट होया सी दुनिया ते, जेदे ते सुख दुख दा असर ही नहीं हुंदा। गुर परमेश्वर एको जान। कह की रहे ने, अल्लाह यार खां कहंदे ने, बांह उठा के गलुए चों बोल कड्डे, शाबाश पिसर खूब दालेरी से लड़े हो, हाँ क्यों ना हो गोबिंद के फरजंद बड़े हो। शाबाश पुत्रो, महान युद्ध लड़िया है, लड़दे भी क्यों ना गुरु गोबिंद सिंह दे फरजंद हो, कोई आम इंसान दे काके थोड़ा हो तुसी। ये गुरु दी अजमत है। जो तुम राखो तिव ही रहना, जो तुम कहो सोई मोहे,
ਕਰਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਕੂਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ, 1.25 ਲੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸੀ ਯੂਸਫ। ਯੂਸਫ ਯੁਲੇਖਾ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਸਫ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਰਹਿਬਰ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਯਾਕੂਬ ਕੋਲੋਂ। ਪੈਗੰਬਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਵਿਕਿਆ। ਕਾਕਾ ਵਿਛੜਿਆ ਏ, ਕਾਕਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ, ਯਾਕੂਬ ਵਰਗਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, याकूब को यूसुफ के बिछड़ने ने रुलाया, साबर कोई कम ऐसा रसूलों में आया, कटवा के पिसर चार एक आंसू ना घिराया, रुतबा गुरु गोबिंद ने ऋषियों का बढ़ाया। कहंदे तेरे वर्गा केड़ा रहबर दुनिया ते है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੰਦ ਵਿਛੜਿਆ, ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ 4 ਪਿਸਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੁਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਝਿਆ, ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। There is no one other as great as Guru Gobind Singh. ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ is the transcendent Lord, ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਚੰਮ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਸ ਕਿਸੈ ਸਿਉ ਕੀਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਭਾਣਾ, ਮੰਨੇ ਸਹਜੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੁਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾਹੇ ਹੋ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਦੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ। ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 2 ਅੱਗੇ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ 8 ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾ ਸੋਦਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ, ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪੂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ ਤਿਨ ਲੰਘਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਭਵਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਅਨਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਰਵੇ ਪਿਆਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੂਰ ਭਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੂਲੀ ਕੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਬਿਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨੀ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਜੰਗ ਦੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਅਵਧੀ ਮਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ।
ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, 10-20 ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਜੰਗ ਸੁਬਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਹੈ ਯੁੱਧ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਝਾਕਾ ਪਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਪਵੇ, ਤਾੜੀ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ। ਬਚੇ ਖੁਸ਼ੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫੇ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ 10 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਖਾਂ ਵੀ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਸੌ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੋ 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸੁਬਾ ਸੱਜਿਆ ਸੀ ਤੇ 9 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਓਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜੋ ਚਾਹੇ ਸੁਬਾ ਲੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ। ਐਸੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਕੀ ਸਭ ਜੀ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਦੋਂ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਤੁਰ ਪਏ। ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ 100 ਸਾਖੀ ਪੜਿਓ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਹੁਣਾ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਹਿੰਦ ਪੀਰ ਕਹੇ ਤਾਲੀ ਬਜਾਈ, ਪੀਛੇ ਕਹਾ ਖਵਾਜ ਪਕਰੋ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਬਾਪੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਿਆ, ਖਵਾਜਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਰਜਿਆ ਹੈ, ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਚਿਆ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਸੀ ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ, ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਰ ਆਏ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੇਰੇ ਘੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਗੜੀ ਦੇ। ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲੋਨਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੀਰ ਜਿੱਧਰ ਮਸ਼ਾਲ ਜਗਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਆਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਝੀ ਗਈ ਤਬੈ ਮਸਾਲ ਨਵਾਬ ਸੰਘਾਰਿਆ। ਹੋਂ ਆਪਸ ਮੋਹ ਲਰ ਪਰੈ ਤਲਾਵੈ ਸਾਰਿਆ। ਇਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਗਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਿੰਡੇ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਲਸ਼ਕਰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ? ਹਫੜਾ ਤਬੜੀ ਮੱਚੀ ਸੀ ਖੈਰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵਿਛੜ ਗਏ। 8 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ। 9 ਪੋਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਊਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਹੜਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੇਖ ਕੇ।
ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਬਿਰਾਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਖਮਲੀ ਬਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਮਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਕਰੁੰਬਲੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਪੂ। ਸਾਡਾ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਖਮਲ ਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਮਖਮਲ ਦੇ ਜਾਪਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਮਖਮਲ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਖਮਲੀ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਸੇਜਾਂ ਵੀ ਨਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਖਮਲ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਦਵਾਈ ਨੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪੀੜਾ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਉਹੀ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਪੜ ਉਹੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਲਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਹੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਸਤਰ, ਕਛਹਿਰਾ, ਚੋਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਸਤਰ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਥੋੜਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਦਰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਵਹਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਿੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਡੇ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਕਾਰ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ, ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਸਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜਨਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 14 ਜੰਗਾਂ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, 14 ਹੀ ਜਿੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਕਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਕੋਲੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, जितनी भी हो तारीफ वो गोविंद की कम है। बड़े रहबर बड़े महापुरुषों के जीवन पढ़े, गुरु गोबिंद सिंह वर्गा कोई ना लभा। कहंदा सौं खा के कहना, वैसे सौं खाण नूं गुनाह मन्निया है धर्म ने, पर वो कहण लग पे मुसलमान लोग, तू लालच वस हो के तू पैसे लए होने सिखां दे वडियाई लिखदा। वो कहंदा नहीं, उस भांडे की चमकी इन्नी है बयान किए बिना रह नहीं पाਉਂਦਾ। रही गल माया की ते कहंदा मैं कसम उठा लेना है अकाल पुरख की, खुदा दी। वाकई तारीफ गुरु गोबिंद सिंह की जो लिखी है वो असल विच खरी है, और जिन्नी लिखी है इन्नी की है जिवें किसी नदी का तरंग जिहड़ा है उन्होंने बयान कर दईए, नदी की छल नूं बयान करिए। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, बड़ी तकड़ी कलम है मेरे को। कहंदा सतगुरु के लिखूं वसब कहां ताबे रकम है, पर इन्नी भी ताकत नहीं कलम विच भी सतगुरु गोबिंद सिंह दे मैं गुण लिख के अंत पा सका। पुछया किड्डा क वड्डा है गुरु गोबिंद सिंह जो बयान नहीं कर पा रहे। कहंदा एक आंख से क्या बुलबुला कुलबहर को देखे, साहिल को मंझधार को जा लहर को देखे। कहंदा असल बात यह है सिखो, गुरु गोबिंद सिंह है सागर समुंदर, मैं हाँ बुलबुला, ते बुलबुला सागर दा अंत भला किदां पा सकदा है। एडा वड्डा है गुरु गोबिंद सिंह। गैर सिखां ने भी लिख दिता उहदे वर्गा कोई दूजा नहीं। सिख दे कहणगे ही ना भी गुरु वर्गा कोई है नहीं, सब ते वड समर्थ गुरदेव। गुरु वर्गी होर किसे दी समर्था नहीं है, गुरु वर्गी होर किसे दी अजमत नहीं है। खैर पातशाह इउं दीने कांगड़ पहुंचते ने, औरंगजेब नूं जफरनामा लिखते ने। जफर कहंदे ने जित नूं, नामा कहंदे ने चिट्ठी नूं फारसी विच। भाई दया सिंह नूं पकड़ाया, जाओ दखण वाल औरंगजेब नूं दे आओ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जितनी बेन्याई औरंगजेब भारत वर्ष विच कर रहा सी लिखी है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ औकात दसी है, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ कपट दसिया है, पाप ਉਹਦੇ प्रगट कीते ने भी तू बाहरों कुछ होर है ते अंदरों कुछ होर है। बाहर मुखी तू कुरान लिखदा है, बड़ा धर्मी बनदा है, लिबास धार्मिक पाउना है, खलीफा बनदा है इस्लाम दा, अंदर तेरे कपट है, पाप है, और लोग तन वेख के धोखा खा सकते ने। गुरु गोबिंद सिंह दी पकड़ मन ताई है, मन करके तू मैला है औरंगजेब। आखण लगे बादशाह औरंगजेब तू की सोचदा है, मेरे 4 फरजंद शहीद हो गए तो मैं हर गया। हार तेरी हुई है, तितरा वांगू 10 लाख फौज तेरी उड़ाई है गुरु गोबिंद सिंह ने। तेरी फौज मैनू पकड़न आई, मैनू मिटाउण आई, एक रोम तक विंगा नहीं गुरु गोबिंद सिंह दा 10 लाख फौज कर सकी। मेरे सावें की गिणती है इन्हां दी, जे मर्द हुंदा ते मेरे सावें आके टक्करदा, पर मर्द दे लक्षण तेरे विच है नहीं। भारत वर्ष दे बादशाह नूं बापू कहंदा हामू मर्द बायद शबद सुखनवर, ना शिकमे दे गर दर्द हाने दे गर। फारसी दे बोल ने कहंदे मर्द ओ जो ढिड विच होवे, ख्याल उही जुबान ते होवे।
ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਉਹੀ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਲ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਬਚਨ ਦਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਨ ਪਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਖੈਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ? ਬਾਪੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਚਿਹੇ ਮਰਦੀ ਕੇ ਅਖਗਰ ਖਾਬੋ ਸ਼ਾਕੂਨੀ, ਕਿ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਾ ਫਰੋਜ਼ਾ ਕੁਨੀ। ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਹੀ ਬੁਝੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੁਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਂਬੜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਜੇ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, 4 ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਂਬੜ ਹੈ, ਜੇ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦ, ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕਿਣਕੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਮਰਦ ਸਾਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋ, ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਹੀ ਬੁਝੀਆਂ ਨੇ, 4 ਰੇਤਾ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4, 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ 4 ਬੱਚੇ? ਪੁੱਛੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਜਵਾਬ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਕਟਾਇਆ ਅਬ ਬੇਟੇ ਕਟਵਾਉਂਗਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਗ ਖੂਨੀ ਜ਼ਿਗਰ ਸੇ ਨਹਿਲਾਉਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਾਲੀ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਲੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹ ਬੂਟਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਦਿਗਰ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਮਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਕਲੌਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਹਸਤੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਧਰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੌੜੇ ਫਿਰਿਆ ਰਹੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ। ਭੰਡਾਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।